जय श्रीराम। जय आ गोटे आज शिवकतर मालिकार किसी कथा पढ़ा जे फिरिंगी राजूति होइबा बेले वेद धर्म बृहस्पतिर बल से जो बृहस्पति बल देवधर्म किसी बुझे जीवा आसवा कहीं न जानवे निशा अर्थ आसी स्वधर्मे जीवे स्वधर्मे जीवे এটা सब निशार्थरे निशार्थरे धर्म रुझे मैंने साधु सन्त पाखे मनुष्य रहा चलीजनी पूरा इंग्रेज मानक ये द्वारा राजे राजे तार अंक चलो गुप्त राजनीति किए न जान क्या राजनीति चलो आगे यहाँ को बाहर बुझ है कि पुण्य काल ज्ञानी उदय से एक छत राजा हो मई से किए हम इंग्रेज हम बुझे ता अंते धर्म हो हानि मोहन राजनीति हो पुण्य तापर मोहन राजनीति हम महात्मा गांधी राजनीति गणतंत्र हम बुझ ये पदार बुझ गुड़ी चोटे तार प्राण छाड़ गर्त खोली कली मंजी पोत ये गर्त खोली कली मंजी पोत अर्थात हिंदू मुसलमान को से जो से मंदिर पोते है ना ना ये जो हिंदू धर्म और धर्म भितर समन्वयता आणिकी जो गणतंत्र करेंगे जो कि कली मंदिर पोता है बोली कह जो कलीटा एंड कर जो युद्धटा हम यही मंदिर द्वारा से जहाँ लिखिं जानी न पारे संसार प्राणी टेकी कहते कथा निशा जहाँ भितर कली प्रवेश कर समस्त भितर नष्ट कर लोक जापर ना पुणी कह भक्त नामावली जाति स्मर भक्त जेतक मिले कपट कर देह रखुवे बण भूई लुचिक तेणु तो कलीर प्रभावटा संसार हम जो मैंने जाति स्मर से लुचिक रही थे है कपट कर देह रखुवे से जाणी से कहते आम नुह कथा कहते अति दुस्तर कर्म करेंगे वेद कही तत्व आग्रह कहीं से बाध्य हे क्या अन्य मैंने बहुत दुस्तर कर्म माने दुष्कर्म करी वेद कहे बुझे आपणा करवा कर्तव्य भिन्न पर को बांटे गुप्त ज्ञान आपणा आपणा भीतर अनुभव नथिबो वेद से कहते तत्व ज्ञानटा गुप्त ज्ञान बोले तत्व ज्ञान निजे जानी नथिबे पुराण हाँ केवल पेट पोषिबारे मापी गृही जटा बांधी छाड़े बीती जे देखले पेट पोषा ये बाटर पलैबा जटापटा बांधिकी नाला पिंधिकी बुलिए से लिखिं दीक्षा दीक्षा डंगा गोटी बुड़े देवे दीक्षा जो पूर्ण दीक्षा कथा डंगा गोटी बुड़े देवे शिक्षा कथा कही साधु निंदिवे से बरम शिक्षा कथा कही निंदा करेंगे माने जे दीक्षा दौरान प्रकृत तत्व मानवे मानवे ना पुणी कहे मु तो अवतार एक फिर बड़ पाटे कहे आम हूँ अवतार आ गदा पद्म चिन्ह मो पादे देख मो पादे गदा पद्म चिन्ह अच्छी मत देख एवं जो चलती एठारू स्रविब जे क्षीरधार मारी मेलछ बुली संसार पुणी एटी मोर क्षीरधार बहब मो मेलछ बुलिकी मारी एक कथा कह चली मिथ्यारे भाषे महत सर्व परीक्षा करेंगे ओडिशा वर्ग उद्धार हो जब संसार नाम तत्व देवु करिले गुरु से कहते मुझे थी से जदि तोर उद्धार हबार बाट हम ताल नाम तत्व देकी ते मुझे उद्धार कर ठकी हरि ने धन कौड़ी दरिद्र हो पथ को छाड़ी 5-7 ग्राम दिनक जीव अग्निहूलार ब्रह्मांड पूर श्रावण मसरे सुखिब नहीं झटा हेब वृक्ष मलिन हो शुण कहवा बरज गोपाल गुप्त एक भक्त दुलाल महेन्द्र भक्त तो सूत्रकूल बालीशाही ग्रामे कर्ण घरे बामांगी भजन अटई तार शांत दांत मती अति चतुर ये गोटे भक्त कथा कहले बामांगी भजन माने बामपट भजनटा से जानी साधनाटा आ त्रिवेणीश्वर बोली नाम कही से तीन भक्त अच्छे फतुआ बेहरा शूद्र कूल
ଜନ୍ମ ଯଶୋବନ୍ତ ମାତା କୋଳରେ ବାଲି ଉତ୍ତମ ପଡ଼ା କୁଜଙ୍ଗରେ ମଧୁ ନାମ ଖ୍ୟାତ ତାମିଳ ଘରେ ଲଳିତଗିରିରେ ଝରି ବେହେରା ଅମରାଧିବାସେ କାମ ସୁନ୍ଦରା। ବୁଝିଲେ? ଗିରିବାଟିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ କୁଶପୁରରେ ନୀଳମଣି ଖ୍ୟାତ କନ୍ତିଆ ଗ୍ରାମରେ ହଟିଆ ଜାନା ମଧୁଦାସ କ୍ଷେତ୍ରେ ଉଡ଼ିବ ବାନା। ଲୁଣା ନଦୀ କୂଳେ ଏକ ଭକତ ଅନାଦି ତା ନାମ ଗଭୀର ଚିତ ଅନୁଭବ ବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରେ ଅପଡ଼ା କଥାରେ ଲୋତକ ଝରେ। କୁଣ୍ଡି କଟକରୁ ବିରଜା ଭୂଇଁ ଯାଜ ନଗରେ ତିନି ଭକ୍ତ ଅଛଇ ଭୃଗୁଜେ ଅଙ୍ଗିରା ପୌଲସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ନିଶାରେ ଭ୍ରମଣ ମହିମା ଘେନି। ଏସବୁ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ପରେ ଲେଖିଲେ ସବୁ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘଟୁଛି ଯେଉଁ ଅବତାରକୁ ନେଇକି ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ନାମତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହୁଛି ନିଅ। କାହାଣୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ସରିଗଲା ଯାଇକି ଠାକୁର ରାଜା ହେଲେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଉ କାମ କିଛି ରହିଲାନି। ସେ ଏମାଳକୁ ପଳେଇଲେ ଯେ ସେଠି ବସିକି ଶିଳାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଲେଖିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ଲେଖିଲେ। ଆଉ କ'ଣଟା କରିବେ ସେ ନଖରେ ଶିଳା ଉପରେ ସବୁ ଲେଖିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ଲେଖିଲେ। ଏପଟରେ ସେତେବେଳକୁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାର ହେଇସାରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଥରେ ବାଲ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ନାରଦ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଜୀ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇନି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଭାବଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ କଥା ସେ କହିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କାହାକୁ? ବାଲ୍ମୀକି। କାରଣ ସେ ରାମାୟଣଟା ଲେଖିଥିଲେ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ। ନାରଦ ତ କଥା କହିଦେଲେ। ଇଏ ଦିନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କିଏ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଯଥା ସମ୍ମାନ ସହିତ ବସେଇକି ହନୁମାନଜୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମେ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଛ। ସେ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ମୁଁ ତ ରଖି ଲେଖିଛି। ସେଠି ବାଲ୍ମୀକି ପଢ଼ିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ପଢ଼ିଲେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରାମାୟଣ ଆଉ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାର ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଲେଖାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖକୁ ହନୁମାନଜୀ ବୁଝିଲେ। ହେଲେ କି ସେ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ବାଲ୍ମୀକି ବସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ବସୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଲେ କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର। କହିଲେ ହନୁମାନଜୀ ଏମିତି କେମିତି କଲ? ଇଏ ଲେଖା ତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା କାହିଁକି ଏଟା ଥାନ୍ତା ସଂସାର ପାଇଁ। କହିଲେ ନାହିଁ ମୋର ତ କାମ ନଥିଲା ଲେଖିଥିଲି। ହେଲା କି ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାର ହେବ ବୋଲି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏ ରାମାୟଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିକି ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାମାୟଣକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଇଏ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ରାମ ନାମ ଅଛି ତ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ରାମ ନାମରୁ ମୁଁ ଓରିକି କିଛି ଦିନ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ମୋର ଥିଲା। ତେଣୁ ରାମାୟଣକୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଆପଣ ରାମାୟଣର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ହେବେ। ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ରାମ ନାମରେ ମୋର ସବୁ ଅଛି। ବରଂ କିଛି ଦିନ ଆକୁ ଲେଖିକି ମୁଁ ରାମ ନାମରୁ ଓରି ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ଲେଖା ଉପରେ ରହିଥିଲି। ଏଇ ହେଉଛି କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଯେ ମୋ ନାମ ହିଁ ମୋର ଆଉ ରାମାୟଣ ଆପଣଙ୍କର। କହିବାର କଥା ନାମକୁ ସେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେ ରାମ ନାମର ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱ ହଉ ବା ରାମ ନାମ ସିଧା ହଉ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଲେ। ପରିଣାମରେ କ'ଣ ହେଲା? ପରିଣାମରେ ଶେଷରେ ଦେଖାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଇଲେ କିଏ? ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି ପୂଜା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ 5ଟା ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନ ନାମ ଜପିକି କ'ଣ ହେଲେ? ଠାକୁର ହେଲେ ନା ନାହିଁ?
ଆଉ ଇଏ ରାମାୟଣ ଲେଖି କ'ଣ ହଁ ମାନେ ବଡ଼ ଲେଖକ ହେଇଛନ୍ତି, କବି ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ପୂଜା କିନ୍ତୁ ନାମ ଜପିଥିବାରୁ ହନୁମାନଜୀ ଠାକୁର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ କେହି ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ କେହି ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସହଜ କଥା, ନାମକୁ ତୁମେ ଆଶ୍ରା କଲେ ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ। ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନାମକୁ ଆଶ୍ରା କର। ଅଚାନକ ବି ସେଥିରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତୁମେ ଧର। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଭୁଲ କଥା। ଯେ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ତୁମକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବ। ମାନେ ନାମ କହିଲେ ସଂସାରରେ କୋଟି କୋଟି ନାମ, ଯଦ୍ୟପି ସଂସାରରେ ଅନେକ ନାମ। ଶ୍ରୁତି କହେ ଅଧିକ ଏକତେ ଅଧିକ ଏକତ ନାମ। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ ଯେ ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁତ ବହୁତ ନାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଠାରୁ ଗୋଟେ ନାମ ଆହୁରି ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମ ସେଇଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉ, ସେଇ ନାମଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉ, ଯାହାକି କଳିଯୁଗର ଲୋକ ଆଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲେ କିଏ? ହନୁମାନ। ହଁ, ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ନାମ, ଅନେକ ନାମ, ଏକତେ ଅଧିକ ଏକତେ ନାମ, ମାନେ ଗୋଟେ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ବି ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାମ ନାମ ହଉ, ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ଆଉ ସେ ରାମ ନାମ ଜପିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି କହୁଛି। ଆଉ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଖାଲି ଜପିଲେ ବି ବହୁତ କଥା, ଆଉ ନାମ ସହିତ ତାର ତତ୍ତ୍ୱଟା ଜାଣିଗଲେ ଆହୁରି ବି ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ରାମ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ କହୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୁରୁ କର, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଜାଣିଛି ରାମ ନାମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ବା ରାମକୁ ପାଉଛି କି ନାହିଁ। ସଗୁଣ ରାମ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣ ରାମ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ନିର୍ଗୁଣ ରାମ ବା 88 ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୁରୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲା ଫାଲା ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ଅବତାର ଫବତାର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି, ସେମାନେ ଭୁଲ। କାରଣ ଠାକୁର କେଉଁଠି ବୁଲିକି କାହାକୁ କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ଠାକୁର ବୋଲି, ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୋ ଲୀଳା ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସେ କାହିଁ କହିବେ? ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି? ସେ କ'ଣ ତୁମର ଭଳିଆ ପେଟ ପାଇଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଆଉ ପିନ୍ଧିବେ? ସିଏ ଅଶରୀରୀ, ତାଙ୍କର ସର୍ବ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏମିତି କାହାକୁ କହିବେନି ଯେ ଆସ ସବୁ ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି। ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କାଟିଦେବେ।